إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أصلح لنا النية والذرية والأهل والعمل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبارك لنا فيه. Donc nous sommes arrêtés dans l'épître les trois fondements à la deuxième étape ou le deuxième degré qui était la foi. Et nous avions terminé ce chapitre. Et Bénillah Azza wa Jal, nous allons prendre le chapitre de la bienfaisance. قال المؤلف رحمة الله عليه وإذا قيل لك ما الإحسان فقل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Donc l'auteur dit rahimahullah, si l'on te dit qu'est-ce que la bienfaisance, réponds alors, il s'agit d'adorer Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui te voit. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal dans le sens du verset. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. Et comme vous le constatez ici, comme on a vu à maintes reprises, que la méthodologie du cheikh, subhanallah, elle est simple. Si on te demande telle chose, réponds telle chose, et la preuve, la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans tous ses ouvrages, le cheikh, il a employé cette méthode, la méthode des gens de la sunna, des salaf. Ils basent leurs paroles sur des preuves, sur la parole d'Allah et sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup de gens essayent de salir ou tirer l'image de cet imam et des gens de la sunna en les traitant de wahhabi ou de jami ou de madkhali. Et beaucoup de gens parlent en mal de cet imam sans même avoir lu ne serait-ce qu'un des plus petits livres qu'il a écrits, que ce soit les annulatifs de l'islam ou les 4 règles. Wallah, s'ils étaient justes, ces gens-là, s'ils cherchaient la vérité, ils regarderaient dans les ouvrages du cheikh et ils voient qu'est-ce qui est mentionné dedans. Wallah, on ne trouve que la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois la parole des compagnons. Et c'est très très peu ou très rare où on trouve sa parole à lui. Wallah musta'an. Et alhamdulillah, le cheikh, dans n'importe quelle contrée, n'importe quel pays, tu trouveras des étudiants ou des savants qui enseignent ses ouvrages. Qu'Allah lui fasse miséricorde et lui accorde le firdaus. يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى في قول المؤلف وإذا قيل لك ما الإحسان فقل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
قال رحمة الله عليه وحفظه الله: الإحسان هو أعلى مراتب الدين. وقد مر معنا أن مراتب الدين 3، وهي الإسلام والإيمان ثم الإحسان. يقول الشيخ: وأرفع درجاته وأعلى منازله، أي الإحسان، وهو الإتقان والإجادة، أي إتقان الشيء، أي عمل تتقنه إتقانا جيدا. والمحسن من عباد الله هو الذي جاهد نفسه في طاعة الله وحسن إقباله على الله، وجد واجتهد في نيل رضاه سبحانه، وابتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا، وترقى في منازل العبادة ورتب الدين إلى أن بلغ المبلغ العلي والدرجة الرفيعة، وأصبح شأنه في قربه من الله وتقربه إلى الله وحسن عبادته لله، أن يعبد الله سبحانه وتعالى كأنه يراه، يقوم بعبادته لله، ويؤدي الطاعة كأنه يرى الله جل وعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه درجة علية ومنزلة شريفة ومنزلة منيفة ورفيعة، لا يصل إليها إلا من أكرمه الله ووفقه وجعله من أهل هذه الرتبة العلية. وهي أي رتبة الإحسان تنال بالمجاهدة، أي بأن يجاهد الإنسان نفسه على الطاعات. قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، أي بالمجاهدة وطلب العون من الله. الله يقول: ما توفيقي إلا بالله. فإياك يا عبد الله أن تغتر بنفسك وتظن أنك وصلت إلى مرتبة من المراتب بجهدك وحدك، أو لأنك ذكي وأفضل من الآخرين. لا والله، بل ما بلغت هذا المبلغ وهذه الرتبة إلا بتوفيق ومن من الله سبحانه وتعالى عليك وفضل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فيا عبد الله، لا تظن أنك تصلي لأنك ذكي لا والله، ما لولا الله لما اهتديت، لولا الله لما اهتديت. إن الله يهدي من يريد ومن يشاء سبحانه وتعالى. ما قال الله لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإياك أن تغتر بنفسك، واطلب العون من الله سبحانه وتعالى في كل أمورك، في أمور دينك ودنياك. قال الشيخ حفظه الله: ثم ذكر رحمه الله تعالى الدليل على هذه المرتبة. قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اتقوا، يقول الشيخ، أي اتقوا المحرمات باجتنابها والبعد عنها وعدم مقارفتها، والتوبة إلى الله، توبة إلى الله عند الوقوع في شيء منها. وطبعا كل المسلمون أو كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فليس منا من لا يخطئ ولا يذنب. والعصمة ذهبت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فينا معصوم، كلنا ذلك الرجل الذي يخطئ ويصيب الذنب، لكن المحسن هو الذي يرجع ويتوب إلى الله عز وجل. قال حفظه الله: وقول الله عز وجل: والذين هم محسنون، أي في طاعتهم لله وتقربهم إليه سبحانه وتعالى ومجاهدتهم لأنفسهم
لبلوغ الرتبة العالية في الدين والإيمان. والمعية هنا أي قوله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هي معية خاصة تقتضي الحفظ والنصر والعون والتأييد والكفاية. Donc le cheikh dit, hafidhahullah, et si l'on te dit qu'est-ce que la bienfaisance, réponds alors, il s'agit d'adorer Allah comme si tu le voyais, subhanahu wa ta'ala. Car si tu ne le vois pas, lui il te voit. La bienfaisance est le plus haut niveau de la religion, son plus haut degré et sa station la plus élevée. Et comme vous le savez, yara'akumullah, les degrés de la religion ou les niveaux, ils sont de 3 degrés, 3 niveaux. L'islam, la foi, l'iman, l'ihsan, la bienfaisance. Donc le cheikh continue, il dit, la bienfaisance est l'excellence et aussi la maîtrise. Et le bienfaisant parmi les serviteurs d'Allah est celui qui combat son âme dans l'obéissance à Allah, celui qui excelle dans le fait de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fait des efforts pour atteindre sa satisfaction subhanahu wa ta'ala, tout en se tenant à l'écart de tout ce qui cause la colère d'Allah. Et le bienfaisant s'est élevé dans les degrés de l'adoration et les niveaux de la religion jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau le plus élevé et les degrés les plus hauts et qu'il se rapproche d'Allah et il se rapproche de lui, excellent dans son adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'adorant comme s'il le voyait. Donc il adore Allah et accomplit les obéissances comme s'il voyait Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la raison pour laquelle il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que vous connaissez, hadith Jibril alayhi salam, la bienfaisance, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car même si tu ne le vois pas, lui te voit. Le cheikh continue, il dit, il s'agit d'un noble élevé et haut statut, et ce statut ne l'atteint que ce qu'Allah a honoré, à qui il a accordé le succès et qui l'a fait faire partie des gens de ce haut degré. Et il s'atteint que par l'effort. Donc, ya ra'akallah ici, hafidhakallah, ne crois pas que tu atteins n'importe quel degré par ta force ou ton intelligence ou par... Non. Wallahi, si ce n'est pas Allah Azza wa Jal qui t'a accordé le succès dans cela, tu n'aurais jamais atteint ce rang ou ce degré. Tu ne serais pas guidé si Allah ne t'a pas guidé. Donc, ya ra'akallah, ne crois pas que le mérite te revient à toi et que tu es arrivé à ces choses-là par le seul fait que tu sois intelligent. Combien de gens intelligents qui ont fait des études, du moins c'est ce que la société nous fait croire, nous montre que c'est des gens qui sont très intelligents, ils ont atteint un degré d'études, mais à côté de cela, les choses les plus importantes et plus claires pour le musulman, ils sont pour eux comme si ils sont là à renier l'existence d'un créateur. Elle leur a servi à quoi, leur intelligence? Leurs études mondaines leur ont servi à quoi? Wallah al-musta'an. Donc le cheikh, je répète, le cheikh il dit, il s'agit d'un noble et élevé et haut statut. Un statut très noble et un statut élevé. Ce statut ne l'atteint que ceux qu'Allah a honorés par cela, que ceux à qui Allah a accordé le succès. Et il s'atteint par les efforts. Tout d'abord, il s'atteint c'est le bienfait d'Allah Azza wa Jal sur toi. Puis toi, tu dois quand même faire les causes et fournir des efforts. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Donc en faisant des efforts et
demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve est dans le sens de la parole d'Allah, et ma réussite ne dépend que d'Allah. Et ma réussite ne dépend que d'Allah, dans Surat Hud. Puis le Cheikh rahimahullah mentionna la preuve de ce niveau. Il dit la preuve est la parole d'Allah, c'est-à-dire dans le sens du verset. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. La parole d'Allah craint avec piété, c'est-à-dire que ceux qui se tiennent à l'écart des interdits et s'éloignent d'eux, ceux qui ne commettent pas ces interdits, tout en respectant ce qu'Allah a ordonné. Quand Allah il leur ordonne de faire une chose, ils le font. Quand il leur donne de s'éloigner d'une chose, ils s'en éloignent. Donc tous ceux qui s'éloignent de ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit. Et tout en se repentant à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque ces gens-là tombent dans un d'entre eux, c'est-à-dire dans un interdit. Dès qu'ils commettent un péché, ils hâtent le repentir. Et ils retournent vers Allah Azza wa Jal et lui demandent le pardon. Et tous les fils d'Adam sont des gens qui commettent des péchés. Et les meilleurs d'entre eux, c'est ceux qui se repentent et reviennent à Allah Azza wa Jal, comme ceci est mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le cheikh il continue, il dit, et la parole d'Allah et ceux qui sont bienfaisants, c'est-à-dire dans leur obéissance d'Allah et leur rapprochement de lui subhanahu wa ta'ala, en combattant leurs âmes afin d'atteindre le plus haut degré de la religion et de la foi, et ce qui est voulu ici par le fait d'être avec eux, c'est-à-dire qu'Allah est avec eux, il est avec ceux qui l'ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. Ce qui est voulu ici, c'est qu'il est avec eux de manière spécifique et cela implique la préservation. C'est-à-dire qu'Allah les protège, les préserve et implique le succès. Allah leur accorde le succès et l'aide. Allah les aide dans leurs affaires, il les soutient et il leur suffit, et la suffisance. Puis il dit, rahimahullah, l'auteur, il dit, Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, وإذا قيل لك منكر البعث كافر أي هذا سؤال إذا سئلت هل منكر البعث كافر فقل نعم والدليل قول الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Donc le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah il dit, si on te demande est-ce que celui qui nie la résurrection mécroit, c'est-à-dire est-ce qu'il est mécréant, répond alors oui. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset, ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis-leur, ya Muhammad, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit dans le commentaire, إذا قيل لك منكر البعث كافر أي الذي ينكر أن الناس يبعثون ويقومون لرب العالمين وأن الله عز وجل يحاسب العباد ويجازيهم. إذا قيل لك هل من ينكر ذلك كافر فقل نعم هو كافر وإذا مات على ذلك يكون في النار ويخلده الله سبحانه وتعالى فيها أبد الآباد نسأل الله السلامة والعافية. إذا قيل لك ما الدليل على أن منكر البعث كافر
قل قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فكون الله عز وجل يرعاكم الله يعيد الخلق مرة ثانية أهون وأيسر عليه من الخلق الأول حيث خلقهم وما كانوا شيء، خلقهم وأوجدهم من العدم سبحانه وتعالى. فأي الأمور أيسر على الله، أن يوجدك من العدم أم أن يعيد خلقك بعد أن صرت ترابا؟ لا شك أن أول الخلق أصعب، وكلاهما أيسر على الله سبحانه وتعالى ويسير. إنما أمره إذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون. طيب، يقول الشيخ حفظه الله: والله سبحانه وتعالى يجمع الأولين والآخرين على صعيد واحد، كلهم يجمع، من مات ودفن، من أكلته السباع، من احترق وذرت جسمه الرياح، الكل يجمع الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين ويجازيهم ويحاسبهم، يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالبعث حق، والقيام بين يدي رب العالمين حق، والحساب حق، والجنة حق، والنار حق، وعذاب القبر حق، وفتنة القبر حق، والعبور على الصراط حق، وكل ما يأتي بعد الموت حق. يقول الشيخ: ومن ينكر ذلك فهو كافر بالله، وإن مات على ذلك يدخله الله عز وجل نار جهنم ويخلد فيها أبد الآباد. يقول المولى سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. Donc le cheikh dit, hafidhahullah, et si l'on te dit, est-ce que celui qui nie la résurrection mécroit, c'est-à-dire celui qui nie que les gens seront ressuscités pour se tenir debout devant leur Seigneur, le Seigneur de l'univers, et qu'il fera les comptes des serviteurs et il les rétribuera. Si l'on te dit, est-ce que celui qui renie cela est un mécréant? Réponds alors, oui. Oui, il est mécréant. Et s'il meurt sur cela, il sera au feu, dans lequel Allah Azza wa Jal le fera rester éternellement et à tout jamais. Allah al-Musta'an. Est-ce que l'un de vous peut imaginer ce que représente l'éternité? Une chose qui n'a pas de fin. Non, parce que nous, on a toujours connu, depuis notre existence, la journée, elle commence et elle finit à tel moment. La semaine, elle commence et elle finit à tel moment. Le mois, la vie. Mais est-ce qu'on a conscience de ce que c'est l'éternité? Wallah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. Donc, si on te dit, quelle est la preuve que celui qui renie la résurrection est mécréant? Réponds, la preuve est la parole d'Allah dans le sens du verset. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis, c'est-à-dire Muhammad, dis-leur, mais si, genre, vous serez ressuscités. Par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités. Puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah. Ya ra'akumullah, méditez sur ce verset, et surtout sur la parole d'Allah, et cela est facile pour Allah. C'est quoi le plus difficile? Genre, on parle à notre niveau. Le fait qu'Allah Azza wa Jal
nous ait créés à partir de rien, genre nous étions rien et il nous a créés, ou qu'il nous ressuscite une deuxième fois. Certes, la première fois, même si tout est facile pour Allah. Allah, quand il veut quelque chose, il lui dit soit et il sera ainsi. Donc le cheikh, il dit, les créatures seront donc ressuscitées. Ils se tiendront debout devant leur Seigneur, le Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala. Wallahi yara'akumullah. Rappelez-vous ce moment. Aucun d'entre nous n'échappera à ce moment-là, le fait de se tenir debout devant ton Créateur. Aucun d'entre nous n'échappera à cet instant. Aucun. On sera ressuscité. Et on se tiendra debout devant notre Seigneur. Un jour qui dure 50 000 ans, vous imaginez? 50 000 ans. Et Allah nous questionnera un par un. Un par un, il nous questionnera. Sur toutes nos actions, petites ou grandes, rien ne sera laissé. Tout est noté dans tes... Allah al-Musta'an. Tout est noté dans tes registres. Petite ou grande action, tu y trouveras tout. Et tu diras, oh Allah, qu'est-ce qu'il a ce registre? Tout est noté dedans. Allah al-Musta'an. Donc Allah subhanahu wa ta'ala réunira les premiers et les derniers sur une unique plaine. Tous seront réunis. Ceux qui mourront et furent enterrés, ceux qui furent dévorés par les fauves, ceux qui furent incinérés et dont le vent éparpilla les cendres, tous seront réunis. Et vous connaissez tous l'histoire de l'homme qui avait peur d'Allah Azza wa Jal et qui a ordonné à ses enfants de l'incinérer et d'éparpiller ses cendres de partout sur terre. Une partie dans la mer, une partie sur terre, une partie. Et Allah l'a ressuscité. Il lui a dit, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Il a dit, ta crainte, Allah Azza wa Jal. Allah al-Musta'an. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala réunira les premiers et les derniers. Il les rétribuera et fera leur compte, rétribuant le bienfaisant pour sa bienfaisance et le malfaisant par sa malfaisance. Allah dit dans le sens du verset, quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Vous savez c'est quoi un atome? Qu'est-ce que ça représente un atome? Vous savez? Vous voyez des fois, quand vous voyez les rayons du soleil qui rentrent chez vous par la fenêtre ou par n'importe quelle... vous voyez des petites poussières qui flottent dans les airs. Si tu prends une de ces poussières-là, le poids qu'elle pèse, c'est un peu ce que disent les savants. Imagine-toi ce poids-là, qu'est-ce qu'elle pèse? Elle pèse rien. Un atome, c'est ça ou même plus petit que ça. Donc le jour de la résurrection est une vérité. La station debout devant Allah Azza wa Jal est une vérité. Les comptes sont une vérité. Le paradis est une vérité. Le feu est vérité. Celui qui renie donc cela mécroit en Allah. Et s'il meurt sur cela, Allah le fera entrer dans le feu de Jahannam. Et il y restera pour toujours et à jamais. Sallallahu salamata wa l'afia. Allah dit, et ceux qui ont mécru auront le feu de l'enfer. On ne les achève pas pour qu'ils meurent. On ne leur allège rien de ces tourments. C'est ainsi que nous récompensons tout négateur obstiné. Nasallallahu salamata wa l'afia. Et puis le troisième fondement, Ma'rifatu Nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
يقول الشيخ حفظه رحمه الله الشيخ محمد عبد الوهاب الأصل الثالث إذا قيل لك من نبيك. Méditez sur les questions que le cheikh ici nous pose, que traite cet épître. Ce sont les questions de la tombe. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Ce sont les questions de la tombe. Les questions de cette épreuve ultime, examen, le plus grand des examens qu'on passera tous, l'examen de la tombe. Quand tu te prépares, quand tu as un examen ici mondain, pour passer ton bac, comment tu te prépares pour cet examen? Pourtant, c'est un examen mondain. Certes, il faut se préparer et avoir ces diplômes. C'est une bonne chose, aucun doute. Mais que fais-tu pour te préparer pour cet examen-là, celui de la tombe? Quelle importance donnes-tu à cet examen où les anges te feront asseoir dans ta tombe et te demanderont qui est ton Seigneur? Seuls ceux à qui Allah Azza wa Jal, a raffermi, ils pourront répondre. Wallahi, même si toi, il t'est demandé de faire les causes, bien sûr, dans ce bas monde, apprendre cela, bien le comprendre et le mettre en pratique. Mais par Allah, si ce n'est par le bienfait d'Allah, tu ne répondras pas correctement aux questions. Donc demande à Allah Azza wa Jal de te raffermir dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans ce bas monde, de manière à ce que ta dernière parole soit La ilaha illallah quand tu quittes ce bas monde. Et dans l'au-delà, de manière à ce que les anges, quand ils viennent te questionner dans ta tombe, tu réponds par des réponses correctes. Et tu ne répondras que si tu as vécu sur cela. Wallahi, même si tu mémorises les 3 fondements par cœur et Kitab Tawhid et les 4 règles, les impératifs de l'islam, si tu mémorises tout ce que tu veux, c'est Allah seul qui accorde le succès à ce moment-là et dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est lui seul qui accorde le succès à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. قال فإذا قيل لك من نبيك فقل محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من كنانة وكنانة من العرب والعرب من ذرية إسماعيل وإسماعيل من إبراهيم الخليل وإبراهيم من نوح ونوح من آدم وآدم من تراب. Donc le troisième fondement au sujet de la connaissance de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si l'on te dit qui est ton prophète, réponds alors Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim. Et Hashim est de Quraysh et Quraysh est de Kinana. Et Kinana fait partie des Arabes. Les Arabes font partie de la descendance d'Ismaïl ibn Ibrahim, celui qui atteint le plus haut degré d'amour d'Allah. Et Ibrahim descend de Nuh. Et Nuh descend de Adam. Et Adam fut créé de terre. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour Allah, Isa est comme Adam, qu'il a créé de poussière, puis lui dit sois, et il fit. Ce troisième fondement, Inch'Allah, nous allons nous arrêter ici. Il est triste de voir que beaucoup de nos jeunes ne connaissent pas la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, wallahi, ils connaissent toute la lignée d'un joueur de foot, le nom de son épouse, ses enfants, ils connaissent tout de lui. Mais tu leur demandes, tu leur poses des questions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne sauront te répondre, ou très peu de gens te répondront. C'est triste, wallahi, c'est très triste. Comment peut-on prétendre aimer quelqu'un alors qu'on ne le connaît pas? Et en parlant de ça, vu que le Mawlid, ce qu'ils appellent le Mawlid se rapproche, wallahi, ceux qui
ceux qui fêtent le Mawlid Nabawi, genre la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons des questions à leur poser. Vous prétendez aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam constitue au fait de le suivre, appliquer sa sunna, faire ce qu'il faisait, comme les compagnons ont fait, radiyallahu anhum, jami'an. Taïb, est-ce qu'il est rapporté que Abu Bakr, radiyallahu anhu, a fêté la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hey, je vous prends au défi, rapportez-moi une seule preuve, une seule, que Abu Bakr l'ait fait, ou que Omar, radiyallahu anhu, ait fait cela, ou Uthman, Ali, ou un des autres compagnons, parmi les compagnons, même les tabi'in. Aucun d'entre eux, wallahi, aucun d'entre eux n'a fêté la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on revient au livre de Tariq, le livre d'histoire, on voit que les savants ont divergé sur la date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est sûr, c'est que cette date-là est plutôt la date de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, rahimahullah alayhi salatu wa sallam. Et si tu avais un enfant qui est né tel mois, et que tu l'aies, et qu'il soit mort, par exemple, 30 ans après, mais le même mois, billah alayk, par Allah, est-ce que tu fêterais sa naissance? Je suis certainement convaincu que tu ne le ferais pas, car ça te rappellerait sa mort, le fait que tu aies perdu un être cher. Et wallahi, si vous nous amenez une seule preuve, une preuve authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je parle d'une preuve claire, pas les ambiguïtés que vous amenez, une preuve claire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fêté sa naissance, ou un de ses compagnons, si vous nous rapportez une seule preuve, wallahi, même nous, viens, on la fête avec vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit les fêtes chez les musulmans? Il n'y a que 2 fêtes en islam. Hein? Eid al-Fitr, Eid al-Adha, le Eid qui vient juste après le Ramadan, pour clôturer le Ramadan, et celui de l'Adha qui vient après Manasik al-Hajj. Y a-t-il d'autres Eid dans l'islam? Il n'y a pas, à part ces 2-là. Donc, soit vous êtes sur une guidée meilleure que celle sur qui étaient les compagnons, meilleure que sur celle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit vous êtes sur un égarement. Et vous êtes sur un égarement. Wallah al-musta'an. Et Allah dit dans le sens du verset, dis-leur au Muhammad, si vous aimez Allah, suivez-moi. Donc si vous êtes véridique dans votre prétention d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voulez fêter sa naissance? Jeûnez le lundi. Comme il a dit, c'est un jour, quand on l'a questionné sur le fait de jeûner le lundi, il a dit, c'est un jour que je suis né. Si tu veux vraiment, ou ça c'est lourd pour toi, de jeûner. Hein? Mais tu préfères aller danser, faire des repas avec ses sophis. Et cette fête, il me semble, elle est venue au 3e siècle, après le 3e siècle. Après le 3e siècle, Wallahu a'lam, après la hijra. Ala ayin.